देहधारी नूं कदी भी नहीं मन सकता पंजाब और वो देहधारी जिहड़ा बलात्कारी होए ते मर्डर जिहने कीते होण वो ते कदी भी नहीं हो सकता। जिहड़ा कल कह रहा मैं गुरु हाँ गुरु सी गुरु रहांगा, कदी भी जिहड़ा कोई स्पिरिचुअल लीडर हुंदा वो ये नहीं कहता कि मैं तुहाडा रब हाँ। ये एक कंट्री लई खतरनाक गल है। ये पखंडवाद है, डेरावाद नहीं, पखंडवाद है। ये पता नहीं किन्ना दे बंदे ने ते क्यों हिंदुस्तान च इहो जिहा पखंडवाद चल रहा। तो मैं उत्थे इन्नी गल कही सी कि जिहड़ी इनकुआरियां चल रही ने ये साडियां किते ना किते नलायकियां आईयां ते साडियां गलतियां ने कि असीं किसे ओनू एंड तक पहुँचाउण लई जां दोषियां नूं फड़न च असीं बहुते कामयाब नहीं होए। ये मैं उस वेले गवर्नमेंट ते रहिंदे गल कही सी। कैप्टन साहब ने एक SIT बनाई सी जिहड़ी इन्हां नूं इंटरव्यूट कर ली जां इन्हां दी पुछगिछ कर ली। उस कमेटी ने कदी भी कोशिश नहीं की कि जाके इन्हां दी इंटरव्यूशन की जाए। जिहड़ी SIT गई मैं विद अपोलोजाइज कहना कि उन्हां जो इंसाफ चाहे इंटरव्यूशन होनी चाहिए सी वो इंटरव्यूशन नहीं। मैं अपनी गवर्नमेंट आप होम मिनिस्टर होंदे मैं उस चीज़ को एक्सैप्ट करता और वो भी ऑफिसर अज भी गवर्नमेंट च नहीं और वाहिगुरू ने पूरा याद करके कह दें कि असीं ठीक इनकुआरी की है। बाहर आया होवे पैरोल ते कि वो इन्ना वड्डा कट करके सत्संग कर सकदा कोई नहीं कर सकता। देखो इनू जिहड़ी पैरोल दी गई है राम रहीम एक गवर्नमेंट की साजिश है और उन्होंने बेनीफिट देने लई आप बेनीफिट लैन लई जिहड़ा तुसीं पहले क्वेश्चन किया कि मेयर आप को क्या बाबा जी हमारे लिए ये कर दो हमारे लिए वो कर दो। बाबा अपने लिए तो कर नहीं सकिया। बाबा आप दे जेल च बैठा एलीगेशन वो रेप का लगा जिन्होंने कहता बेटा मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है बेटा जी। तो जेडे बेटे नाल रेप किया होगा शर्म आनी चाहिए इहो जिहियां चीज़ां नूं करदिआं। रेपिस्ट नूं वार-वार पैरोल मिलना और की सियासी मायने की कहंदे ने और कभी भी रेपिस्ट नूं एक कॉलम हुंदा उहदे च लिखिआ कि मॉरल टर्पिट्यूड अखलाकी जिहड़ा मुलजम है उहनूं पैरोल नहीं दित्ती। मैं ये वैसे BJP और आम आदमी पार्टी को कह चेतावनी देना चाहुंदा कि ये चीज़ां जिहड़ियां ने देश लई बहुत खतरनाक ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन लड़नी तो एक दूजे के चिक्कड़ सुट्टी जा रहे हैं यार। इन्हों जी इनू उतों छड्डिया गया जो साडे धर्म च ही नहीं उन्होंने कहते कि असीं तेनों माफ़ी दी वो माफ़ी मंग नहीं रहा तो असीं कहने तेनों माफ़ी दी। खास करके जोड़े स्पीकर साहब संधवा साहब को मैं कहना चाहुंदा कि वो नॉन पोलीटिकल बंदे ने तो जिस तरीके वो एक्ट कर रहे हैं वो एज ए पोलीटिकल मैन ही एक्ट करते हैं। वो हर रोज़ बरगाड़ी च तो चले जाते हैं सुखराज सिंह नूं तो मिल लेंदे ने ते की गल जिहड़ा इहदी बयान आई आ संधवा साहब कि मैं उत्थे डेरा बनावांगा उहदे ते तुहाडा की विचार ने उहदे ते क्यों नहीं खुल के बोलते। BJP लाहा लेना चाहुंदी BJP लाहा लेना चाहुंदी है। विजय प्रताप गल्लां करदे ने मैं उन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि तुहाडी सरकार दे विच चलान पेश होया तो तुसीं क्यों नहीं बोले कि ये जिहड़ा बरगाड़ी वाला वो इको करी जाए गुरु साहब की बेअदबी हुई उन्होंने को इनकुआरी बाइबल कलान दी सी गोली दी वो जी दूसरी पौधा तो चलान भी पेश हो गया तो वो अपनी गौरमेंट को पुछण तो सही कि यार ये पिछे कौन आ अं रौली सारे पाते रहे। मैं कहना कि कैप्टन साहब ने साढ़े कहते नहीं किया कुछ भी। मैं बिल्कुल धामी साहब ने कहना चाहुंदा कि उहदे ते भी बोलन कि उस वेले छड्डिया क्यों गया क्यों इश्तिहार दिते 90 लाख के कि अं ठीक किया जो छड्डिया उहदे ते नहीं बोलना चाहिए धामी साहब ये भी बोलन कि उस वेले बादलों ने यदा केस क्यों वापस लिया सलाबतपुरे वाला जामे इंसान ये बोलन क्यों नहीं बोलते क्यों नहीं बोले जो इलैक्शनों के वोटां लेंदे रहे ने क्यों नहीं उदों बोले। अज सिख कौम नूं क्यों नहीं कहते कि लिफाफे चों नहीं प्रधान निकलता जो बीबी जगीर कौर कह के 4 वारी प्रेजिडेंट बने कहते मैं भी लिफाफे चों निकलती रही हाँ। जेकर गल करिए हुण अमृतपाल हुणी भी विरोध करते हैं तुसीं अमृतपाल हुणां दी स्टेटमेंट नाल सहमत? मैं देखो मैं अमृतपाल दे नाल जो चीज़ां चलदियां मैं बिल्कुल सहमत नहीं पर एज ए सिख मैं अपने वालों कहना कि सलाबतपुर जिहड़ा उत्थे कोई कहंदा ये बिल्कुल बैन करना चाहिए
ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ? ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ? ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਔਰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 40-40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਹ ਧੋਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ 2011 'ਚ ਜਾਂ 10 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2007 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ,
ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, there was delay in taking police firing case in to logical end, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਨਐਲਸੀ ਆਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਪ ਇਨ ਮੈਂਬਰਸ in last 3 Punjab Assembly elections, ਕਿ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ was first noticed in 2007 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿ 2007 'ਚ ਜਾਮੇ ਹਿੰਸਾ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ 2007 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ ਦਾ 2017 elections the Sirsa Dera extended support to Shiromani Akali Dal, but the party was routed in Malwa as well as, and its total tally was a mere 15 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ in the 2022 elections the Dera repeatedly supported SAD and BJP, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਟ, ਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਟ ਕੇ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨੋਇੰਗਲੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਸੇ BJP ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, 9 ਆਦਮੀ ਫੜੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਜੋ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ PO ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 3-4 ਮਿਨਿਸਟਰ, 2-3 MLA ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ SIT ਗਈ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਕੱਢੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨੈਕਸੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ 2011 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਿਆਨ ਆਈ ਆ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਸਿਰ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਰ ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਚਲੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਦੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ 'ਤੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, 295 ਵਾਲੇ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਰੇਟੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਧੂਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਰੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੋ? ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਆ? LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, LK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 9 ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, 10ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। SGPC ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ? ਇਹ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਗਈ 4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 376 ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਹੁੰਦੀ ਰੇਪ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਡਿਫਾਈਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 376 ਹੈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਪ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਪ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 376 ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੁੱਲਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, FIR ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਨਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਆਈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਆ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਸੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਰੋਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਛੇੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਲੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਈ ਨਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੰਡਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਅੰਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਾ NIA ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, BJP ਲੀਡਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੀਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਹੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਆ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਆ।
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਡੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਡੇਰੇਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾ, ਧਾਮੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਐਜ ਏ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿੱਟੂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ, ਇਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਧਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਐਜ ਏ ਵਕੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ? ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਢ ਲਓ, 2011 'ਚ ਕੇਸ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਧਾਮੀ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੇਬਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਏਗਾ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ MLA 72,000 75,000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ। 400-500 700 1000 1200 ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਰਚ 54,000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 100 150 ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਵੋ। ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ 62-63,000 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ 50,000 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ 9,000 'ਤੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ 3,000 'ਤੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 72,000 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ 1,300 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ 'ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 12,000 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਚੋਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਬੋਲਣ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਟਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਦਾ ਕੱਪ ਆਪ, ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਆਹ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ 4ਥੀ ਟਰਮ ਆ ਔਰ 69 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਦਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਕਰਮ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ? ਆਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਬਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।